गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजो जनरंजन यशोदानंदन ब्रजो जनरंजन जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा माधव सखी वृंद की जय। श्री पंचदत्त श्री श्री प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान की जय। गंधराज श्रीमद् भागवतम की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन
भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्तबिंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमाचार्यपादाय निताय कृपापदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामता। समस्त भक्तबिंद महाराज सकले चरण प्रणाम। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबार आशीर्वाद प्रार्थना करছি। আমরা ভাগবতম থেকে শ্লোক তাৎপর্য অনুবাদ এবং বিষয় সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব। তমাদিদেবম করুণানিধানম তমালবরণম सुहितावतारम अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम नवम स्कंध दशम अध्याय त्रयोदश एवं चतुर्दश श्लोक। न तां वयं जडधियो नु विदाम भूमन् कूटस्थमादि पुरुषं जगताम् अधीशम्। जत्सत्ततो सुरगणा रजसो प्रजेशा
मन्नंस भूतपतयो स भवान् गुणेश न तां वयं जडधियो नु विदाम भूमन् कूटस्थमादिपुरुषं जगताम् अधीशम् जत्सत्ततो सुरगुणा रजस प्रजेशा मन्नश्च भूतपतयो स भवान् गुणेश न तां वयं जडधियो नु विदाम भूमन् कूटस्थमादिपुरुषं जगताम् अधीशम् जत्सत्ततो सुरगुणा रजस प्रजेशा मन्नश्च भूतपतयो स भवान् गुणेश बोलो श्लोक 13 बोर्डे लेखा আছে 14 13 जदोष विभ्रम विवित कटाक्षपात संभ्रांत नक्रम करो भयगीर्ण घोष सिंधु शिरस्सहनम परिकीहरूपी पदारविंदमुपगम्य बभासयेत। तो 13 नंबर श्लोकेर অনুবাদ এবং 14 নম্বর শ্লোকের অনুবাদ তাৎপর্য করেছেন আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভবনামিত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণ কৃপা স্মৃতিশীল অভয় চরণারবিন্দ ভক্তিবেন্দ্র স্বামী শিল প্রভুপাদ কি যায়। 13 নম্বর শ্লোকের অনুবাদ। ভগবান শ্রী রামচন্দ্র সমুদ্রের তটে 3 দিন উপবাস করে মূর্তিমান সমুদ্রের আগমনের প্রতীক্ষা করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও সমুদ্র না আসায় ভগবান তার ক্রোধ লীলা প্রদর্শন করেছিলেন এবং কেবল সমুদ্রের প্রতি তার দৃষ্টিপাতের ফলে কুমির, মকর প্রভৃতি সমস্ত জলজন্তু ভয়ে বিচলিত হয়েছিল। তখন মূর্তিমান সমুদ্র ভীত হয়ে পূজার সমস্ত উপকরণ দিয়ে শ্রী রামচন্দ্রের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং ভগবানের শ্রী পাদপদ্মে পতিত হয়ে এই কথাগুলি বলেছিলেন। আজকের শ্লোক 14 নম্বর শ্লোক। হে সর্বব্যাপ্ত পরম পুরুষ, সমুদ্র ভগবানের প্রার্থনা করছেন, হে সর্বব্যাপ্ত পরম পুরুষ, জড়বুদ্ধি সম্পন্ন আমরা আপনাকে জানতে পারিনি, কিন্তু এখন আমরা বুঝতে পেরেছি যে আপনি পরম পুরুষ, সমগ্র জগতের অধীশ্বর, নির্বিকার আদিপুরুষ। সত্যগুণ থেকে দেবতাদের আবির্ভাব হয়েছে, রজগুণ থেকে প্রজাপতিদের আবির্ভাব হয়েছে, তমগুণ থেকে রৌদ্রদের আবির্ভাব হয়েছে, কিন্তু আপনি এই সমস্ত গুণের একমাত্র অধীশ্বর।
প্রভুপাদের তাৎপর্য, জড়ধীয় শব্দটি পশুদের মতো বুদ্ধিহীন। এই প্রকার বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি কখনো ভগবানকে জানতে পারে না। পশুকে প্রহার না করলে মানুষের উদ্দেশ্য বুঝতে পারে না, তেমনি যারা জড়মতি তারা ভগবানকে জানতে পারে না। কিন্তু যখন তারা জড় প্রকৃতির গুণের দ্বারা কঠোরভাবে দণ্ডিত হয়, তখন তারা ভগবানকে জানতে শুরু করে। একজন হিন্দি কবি বলেছেন, দুঃখ সে হরি ভজে, সুখ সে ভজে কই, সুখ সে আগর হরি ভজে, দুঃখ কাহা সে হই। দুঃখে পড়লে মানুষ মন্দিরে গিয়ে মসজিদে গিয়ে ভগবানের পুজো করে, কিন্তু সে যখন সুখে থাকে তখন ভগবানকে ভুলে যায়। তাই ভগবানের জড় প্রকৃতির মাধ্যমে মানুষের দণ্ডভোগের প্রয়োজন রয়েছে। তা না হলে মানুষ তার স্থূল বুদ্ধির ফলে ভগবানকে ভুলে যায়। এখানে প্রভুপাদের তাৎপর্য সমাপ্ত হয়েছে। তো আমরা এই দশম অধ্যায়ে, নবম স্কন্ধের দশম অধ্যায়ে ভগবান রামচন্দ্রের লীলা প্রসঙ্গ আমরা ধারাবাহিক শ্রবণ করছি। গত শ্লোকগুলি পর্যন্ত আমরা শ্রবণ করেছি ভগবান পিতৃসত্য পালনের জন্য তিনি বনবাসে গেছেন, আর বনবাসে যাওয়ার সময় সীতা দেবী এবং লক্ষ্মণ ভগবানের সঙ্গে সাথী হয়ে গেছেন। কিন্তু রাক্ষসরাজ রাবণ তিনি সীতাকে হরণ করেছেন, এবং ভগবান রামচন্দ্র একদম সাধারণ মানুষের মতো সেই সীতার বিরহে সীতাকে উদ্ধারের জন্য তিনি বনে বিচরণ করছেন, আর প্রত্যেক জীব পশু গাছপালা সবাইকে জিজ্ঞাসা করছেন, আমার সীতা কোথায়। সাধারণ লোক বিভ্রান্ত হয়ে যাবে যে একজন সাধারণ জড় ব্যক্তি যেরকম স্ত্রীর প্রতি আসক্ত, স্ত্রীর বিরহে, আর ভগবান রামচন্দ্র সেরকম দেখিয়েছিলেন। আর সেই জঙ্গলে ছিলেন শিব পার্বতী। শিবজি বলছেন ভগবান রামচন্দ্রের গুণমহিমা কীর্তন। পরম পুরুষ ভগবান রামচন্দ্র তিনি এই জগতে যুগে যুগে ভগবানের আবির্ভাবের এই লীলা অবতার, তিনি এখন লীলা অবতার করে জগতে বিচরণ করছেন। আর সেই ভগবান রামচন্দ্র সেই লীলাভূমি এখানেই এসেছেন, আর স্ত্রীর বিরহে তিনি বিচলিত হয়ে ক্রন্দন করছেন। স্ত্রী পার্বতীর মনে সন্দেহ হয়ে গেছে, এর হয় নাকি ভগবান আবার স্ত্রীর চিন্তায়, স্ত্রীর বিরহে। আমি পরীক্ষা করব ভগবানকে, পরীক্ষা। শিবজি বললেন, ঠিক আছে, দেখো, আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয়, ইনি সেই পরম পুরুষ, আমাদের আরাধ্য দেবতা। পার্বতী ফিল্ডে নামলেন পরীক্ষা করতে। ভগবান যে রাস্তা দিয়ে হাসিতে 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 বলে যাচ্ছেন, আর সেই কিছু দূর সামনেই পার্বতী সীতার রূপ ধারণ করে রামচন্দ্রের সামনে হাজির হয়ে গেছে। তো সীতাকে পেয়ে গেছেন। ভগবান রামচন্দ্র বলছেন, মাতা পার্বতী, বাবা ভোলানাথ কোথায়? পার্বতী খুব লজ্জিত হয়ে গেছেন, খুব লজ্জিত একদম হয়ে গেছে। অধবদনে তিনি বাড়ি ফিরছেন প্রভুর শিবের কাছে। তো শিবজি জিজ্ঞাসা করছেন, তো এক্সামটা কেমন হলো? আমি তোমাকে বললাম, তুমি বিশ্বাস করলে না, কিন্তু এখন থেকে একটা কথা মনে রাখো, তুমি আমার মায়ের রূপ ধারণ করে প্রভু রামচন্দ্রের সামনে গিয়েছিলে, তুমি আমার মায়ের রূপ ধারণ করেছো, আমি তো তোমাকে আর স্ত্রী রূপে গ্রহণ করতে পারবো না। তো আমাদের বলার বক্তব্য হচ্ছে, ভগবান রামচন্দ্র, কৃষ্ণ ভগবান, ভগবানের এই সমস্ত লীলা বা কে ভগবান,
বৈদিক শাস্ত্রে প্রমাণ করে দেখানো হয়েছে। আমাদের আলাদা করে পরীক্ষা করতে হবে না, কিন্তু আমাদের যে ভগবানকে আমরা পুজো করছি পরীক্ষিত ভগবান। অর্জুন প্রমাণ করেছেন, শিবজি প্রমাণ করেছেন, ব্রহ্মাজি প্রমাণ করেছেন। ব্রহ্মাও টেস্ট করতে গিয়েছিলেন, ফেলিয়ার হয়েছেন। ইন্দ্র টেস্ট করতে গিয়ে ফেলিয়ার হয়েছেন। শিব টেস্ট করতে, সব ভগবান নিজেই গীতার ভিতরে বললেন, অহম সর্বস্ব প্রভব মত্ত সর্বং প্রবর্ততে। ভগবান নিজেই তিনি পরিচয় দিয়েছেন। 4টা শ্লোক যখন প্রথম বর্ণনা করলেন গীতার মুখ্য চতুর্শ্লোকী গীতায়, প্রথম তিনি বর্ণনা করলেন, হে অর্জুন, তোমাকে আমি কি বলবো, আমার ঐশ্বর্যের কথা তোমাকে কি বলে বোঝাবো, একটুকু শুনে রাখো। এতদ জননী ভূতানি সর্বাণী ইতি উপধারয়। এই জগতে যত প্রকার জীব জনি আছে, যত জীব, সবাইকে আমি ধারণ করে আছি। 7ম অধ্যায়ে তিনি 10ম অধ্যায়ে বলেন, অহম সর্বস্ব প্রভব মত্য সর্বম প্রবর্ততে। সর্বম, সব কিছু আমার থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। আর এটা জানতে গেলে তোমাকে বৈদিক শাস্ত্র পড়তে হবে। কে সৃষ্টি করেছে? তোমার মা বাবা সৃষ্টি করেছে, না জগতের বৈজ্ঞানিকরা সৃষ্টি করেছে, না আমি সৃষ্টি করেছি? পড়ো, জানো। না পড়লে তুমি জানবে কি করে? আর যদি কেউ জানতে পারে ভালো করে, সে না জানার পরে কি করবে? ইতিমত্তা ভজনতে, মানে সে ভজন করতে বাধ্য। আমার ঐশ্বর্য যখন কেউ জানতে পারবে, 10ম অধ্যায়ে শুরুতে বলছেন, এতং বিভূতিম যোগং চ এবং যো ব্যক্তি তত্ত্বত। আমার বিভূতি, আমার ঐশ্বর্য, আমার কার্যকলাপ যিনি জানতে পারবেন, স অবিকল্পেন যোগেন যজ্জতে নাত্র সংশয়, সেই ভক্তি যোগে যুক্ত থাকতে পারবে। না হলে 2-4 দিন আসবে, ভালো লাগলো, হরিনাম করবে, আবার পালাবে। অবিকল্প অবিচলিত ভক্তিতে যুক্ত থাকতে গেলে আমার সম্বন্ধে ভালো করে জানতে হবে, তোমাকে প্রচুর জানতে হবে, প্রচুর। 8 নম্বর শ্লোক 10-এর 8, তারপরে 9 বললেন, মচ্চিত্তা মদগত প্রাণা বোধয়ন্ত পরস্পরম। আমার ভক্তরা যারা আমার ভজনায় যুক্ত আছে, তার লক্ষণটা কি? না কেবল আমার কথা আলোচনা করবে, আমার কথা শ্রবণ করবে, আমার কথা অন্যকে বলবে। কি পাবে? তুষ্যন্তি আর রমন্তি, অত্যন্ত তুষ্ট আর আনন্দ হবে। বলছে, প্রভু, ও যদি বিদ্যা বুদ্ধি না থেকে, না পড়তে পারে, না বলতে পারে, তাহলে ও কি ভজন করতে পারবে না? হ্যাঁ, কেন পারবে না? আমি তাকে নিজেই তার হৃদয়ে বুদ্ধি জ্ঞানের প্রকাশ করব। তেসাম সতত যুক্তানাম ভজতাং প্রীতিপূর্বকম। যে আমার ঐকান্তিকভাবে ভজনে যুক্ত হবে, তাকে আমি বুদ্ধি দেব, যাতে উপলব্ধি করতে পারে, লোককে বলতে পারে। তো ভগবদ্গীতায় নিজেই ভগবান নিজেই বিভিন্নভাবে প্রকাশ করেছে, অর্জুন, দেবতার পূজা করো না, নিরাকারের পূজা করো না, ভণ্ড অবতার ভগবান গুরু কারো পূজা করো না, কেবল আমার পূজা করো। তিনি শিক্ষা দিচ্ছেন। আর কিভাবে পূজা করব? ভগবানের পূজা তো অন্যান্য দেবদেবী পূজা বা অন্য কিছু পূজার অনেক পরিকাঠামো দিয়েছেন। গীতার ভিতরে নিজে ভগবান প্রকাশ করেছেন, খুব সহজভাবে আমার পূজা করা যায়, সহজেই। এখানে দিয়েছেন শ্লোকে যে সমস্ত উপহার নিয়ে সমুদ্র ভগবানের কাছে উপস্থিত হয়ে তার পাদপদ্মে পতিত হয়ে তার উপাসনা করতে শুরু করলেন। ভগবানের উপাসনা অত্যন্ত সহজ। গীতায় ভগবান বলেছেন, মাংহি পার্থ ব্যাপাশ্রিত। যে কোনো ব্যক্তি, স্ত্রী, শূদ্র, বৈশ্য, অসুর, সব যদি আমাকে আশ্রয় করে, আমি তাকে গ্রহণ করব। ভগবান রামচন্দ্র রামায়ণে তিনি বলছেন, সকৃতেব পপন্নয়ম তবাস্মিতে জয়াচতে। একবার ভগবান এই সমুদ্র উপরে সেতু বন্ধন হলো, তারপরে সীতা উদ্ধার হলো, বা সীতা উদ্ধারের প্ল্যান চলছে, তখন বিভীষণ হচ্ছেন প্রভু রামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করবেন।
হনুমান ছিলেন সেক্রেটারি, গেটে গার্ড দিয়েছিলেন, এসে খবর দিয়েছেন প্রভু বিভীষণ এসে ওকে আমরা আটকাচ্ছি, ও যেন আপনার সঙ্গে দেখা না করে। বলছে কেন, ও শত্রু, কি না কি করে দেবে এসে। বলছে শোনো, ভগবান নিজে বলছেন সকিত এব প্রপন্নয়ম তবাস্মৃতি জয়জতে, প্রপন্নয় আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, কেউ যদি আমার কাছে এসে প্রপত্তি করে, আমার কাছে এসে প্রণাম করে, প্রপত্তি করে, অভয়ম সর্বদা তস্মাই দদামেতং ব্রতং মম, আমার কাছে প্রপত্তি স্বীকার করলে তাকে আমি সবসময় অভয় দান করি, এটা আমার ব্রত, এটা আমার প্রতিজ্ঞা। ভগবান রামচন্দ্র বলছেন। আমাদের ছেলে শুভক স্বামী গুরু মহারাজ প্রায় বলেন যে কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ পালে সবে, কৃষ্ণ দেন কৃষ্ণ নেন ইচ্ছা করে যবে। কৃষ্ণই জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তিনি সকলকে পোষণ করার জন্য সব ব্যবস্থা করেছেন, আবার তিনি ইচ্ছা করলে গুটিয়ে নিতেও পারে। যে আমরা জানতে পারছি শাস্ত্র থেকে, এই শাস্ত্র পড়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে সব গুটিয়ে সে কৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করা। ভাগবতম এই 18,000 শ্লোক বর্ণনা করার পরে একদম অন্তিম শ্লোক সুখদেব গোস্বামী বর্ণনা করলেন, একদম অন্তিম শ্লোক। তিনি বললেন নাম সংকীর্তন যশ সর্ব পাপ প্রণাশন। হে মহারাজ পরীক্ষিত, এত শ্লোক আপনাকে 7 রাত ধরে বর্ণনা করে শোনালাম, এর উদ্দেশ্য কি জানো? সব কিছুর মূল উদ্দেশ্য হরিনাম করা। জমিয়ে একটু হরিনাম করুন। ভাগবত পাঠের পরে একদম উদণ্ড নাচ কীর্তন সহযোগে হরিনাম শুরু হয়েছে। কেন না কৃষ্ণ বলেছেন প্রণাম দুঃখ সমন্তম তং নমামি হরিম প্রিয়ম। ভগবান বলছেন কেউ যদি আমার কাছে প্রণাম করে তার সমস্ত দুঃখকে আমি হরণ করে দিই। ভগবানের এটা ব্রত। লোকে আসে ভগবানের সামনে প্রণাম করে, প্রণাম করার সাথে সাথে ভগবানের ব্রত হয়ে যায় যে কি আমাকে যে কোনো উপায়ে রক্ষা করতে হবে, জাস্ট প্রণাম। আমার একটা গল্প মনে পড়ে, এক ভক্ত মন্দিরে ঝাড়ু দিচ্ছে, ঝাড়ু দিতে তো ভগবানের তাকিয়ে বলছে ভগবান তুমি সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকো, তোমার কষ্ট হয় না? একটা কাজ করো না, আমি আজকে দাঁড়াবো, তুমি ঝাড়ু দাও। ভগবান কথা বলছেন তার সঙ্গে, আচ্ছা ঠিক আছে, কিন্তু একটা কন্ডিশন তুমি কথা বলবে না, কথা বলে ধরা খেয়ে যাবে, তো কথা বলবে না। ঠিক আছে। তো ভগবান দাঁড়িয়ে আছেন, মানে লোকটা ভগবান হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে, আর লোক ভগবান, একটা লোক এসছে প্রণাম করেছে। আমাদের পয়েন্টটা ছিল প্রণাম করলে ভগবান তাকে রক্ষা করবেন। তং নমামি হরিম প্রিয়ম, যে প্রণাম দুঃখ সমন্তম, দুঃখ প্রণাম করার সাথে সাথে ভগবান সমস্ত দুঃখ থেকে হরণ করে দেন। তা একটা লোক এসে প্রণাম করেছে, প্রণাম করে প্রার্থনা করে চলে গেছে। কিছুদূর যাওয়ার পর ওর মনে পড়েছে যে আমার টাকার ব্যাগটা ছেড়ে দিয়ে এসছি। হ্যাঁ, দৌড়ে দৌড়ে এসছে, দৌড়ে এসে দেখে টাকার ব্যাগটা নেই। আর ইত্য বছর আরেকটা লোক এসে ভগবান প্রণাম করে ভগবানের সামনে হাত জোড় করে প্রার্থনা করছে। আর যে লোকটা টাকার ব্যাগ হারিয়েছে ও ধরছে, আমার টাকার ব্যাগটা কোথায় গেল, তুমি চুরি করেছো, এর মাঝখানে তার কেউ আসেনি, তুমি নিশ্চয়ই নিয়েছো। ওই হতে হতে একটা তর্ক বেঁধে যায়। ও বলছে আমি নেই নাই। লাস্টে থানা পুলিশ জেল হয়ে যায়, একটা জেল হয়ে গেল। তো কিছু বলতে চাইছে যে এই লোকটা তো টাকা নেয়নি, কিন্তু বলা যাচ্ছে না, কথা বলবে না, তো নিষেধ আছে। তো অনেক কষ্টে ওটাকে সহ্য করেছে। হ্যাঁ, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার পরে এবার ঝাড়ুদার এসছে, তোমার ডিউটি শেষ পার্ট, এবার তুমি নামো, আমি দাঁড়াবো। তখন বলছে তোমার কেমন লাগলো? বলছি বাপরে কি কষ্ট। বলছে কেন? এই অন্যায় বিচার কি করে হয়? লোকটা তো টাকা চুরি করেনি, কেন ওকে জেলে দেওয়া হলো?
আমি কিছু বলতে চাইছি কিন্তু বলা যাচ্ছে না। এটা এরকম মন্দিরে এরকম অন্যায় কেন? আর এরকম অন্যায় বিচার তুমি করলে কেন? ভগবান তখন বলছেন, দেখো আমি শাস্ত্রে কথা দিয়েছি যে আমার চরণে আত্মসমর্পণ করে আমি তাকে রক্ষা করি। শুধু তাই না, নমে ভক্তা, আমার ভক্তের কোনো প্রকারের ক্ষতি বা বিনাশের সম্ভাবনাই নেই। বুঝছো, তার মানে লোকটা জেলে চলে গেল, শ্রী রাধা মাধব কি যায়, লোকটা জেলে চলে গেল আর বলে কোনো ক্ষতি নেই। শোনো, আমি দুজনকেই রক্ষা করেছি। প্রথম যে লোকটা টাকা হারিয়েছে, ও লোকটা প্রচুর, এক বাক্স প্রচুর টাকা নিয়ে এসছে, তো ওর পিছনে গুন্ডা লেগে গেছে। ও টাকার ব্যাগটা নিয়ে মন্দির থেকে বেরোলেই শুট হয়ে যেত, ওকে মেরে ফেলতো। কমপক্ষে ওর টাকার ব্যাগটা হারিয়ে ওকে তো বাঁচিয়েছি। বুঝছো, দ্বিতীয় ব্যক্তিটা ও যাচ্ছিল নেভিতে, নৌবিভাগে নেভিতে যাচ্ছিল। দেখবে 2-3 দিন পরে ওর জাহাজটা ডুববে জলে। কমপক্ষে ওকে না ডুবিয়ে মেরে কমপক্ষে জেলে রেখে তো বাঁচিয়েছি। ভগবানের ডিউটি, ভগবান কাকে কিভাবে প্রোটেকশন দিচ্ছেন সেই মুহূর্তে আমরা হয়তো বুঝতে পারি না, কিন্তু ভগবান বলছেন আমার ডিউটি প্রণাম দুঃখ সম্বন্ধ। প্রণাম করার সাথে সাথে সমস্ত দুঃখ ফিনিশ। তাকে আমার রক্ষা করা, দদা মেতং ব্রতক মম, আমি তাকে রক্ষা করার জন্য আমি ব্রত নিয়েছি। আমরা ছোটোখাটো ভক্ত হিসেবে এই শাস্ত্রের এই বিচারগুলো উপলব্ধি করে ভক্তিকে দৃঢ় করা উচিত। গীতায় ভগবান বলেছেন, তুমি যদি নিয়মিত আমার কথা শ্রবণ করে বিচার করে ভজন্তে মাম দৃঢ়ব্রতা, সে দৃঢ় ভজন করতে পারবে। শাস্ত্রিক এই সমস্ত বিচার হৃদয়ে ধারণ করা উচিত। আর ভগবান এক তো আমরা প্রতিষ্ঠা কৃষ্ণই ভগবান, কৃষ্ণকে সমস্ত কিছু দিয়ে তার সেবা করা উচিত। ভগবান গীতায় এই প্রসঙ্গ তুলে ধরলেন যে আমার পূজা করার জন্য তোমাকে এক্সট্রা কিছু জিনিস উপযোগ বা ব্যবহার বা আমাকে নিবেদন করার কথা আমি তোমাকে বলছি না। তোমার যা আছে, তোমার হাতের কাছে তোমার যা আছে তা দিয়ে তুমি আমাকে নিবেদন করে আমার পূজা করো। প্রথমে তিনি বলেছেন যে আমি এই এই জিনিসটা পছন্দ করি, পত্রং পুষ্পং ফলং তয়ং, কিন্তু ঘুরিয়ে বললেন না, তোমার যা আছে সেটাই দিয়ে। পত্রং পুষ্পং ফলং তয়ং, তুমি আমাকে নিবেদন করে আমাকে খাও, তা আমরা ওইটা নিবেদন করে খেয়ে বাঁচতে পারবো না। তো ভগবান ঘুরিয়ে দিলেন কথা, বলছে ঠিক আছে, তুমি যেটা খাও, যেটা চিন্তা করো, যা দান করো, যা কাজ করো, শুধু আমার সঙ্গে লিঙ্ক করে দাও। যৎ করসি যদ অশ্নাসি যৎ জুহসি দদাসি যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণ। যা তোমার হাতের কাছে পাও, যে আমরা কিছু খাবার খাই, খাবার তো খেতেই হয়, খাবারটাকে তুমি আমাকে ভোগ লাগিয়ে দাও, তাই না? একই খাবার যদি ভোগ লাগিয়ে খাই সেটা হয়ে যাবে প্রসাদ। জাস্ট যোগ করতে হবে ভক্তি। ভক্তি এন্টার্স টু ফুড, ফুড বিকামস প্রসাদ, ইংরেজিতে বলে প্রসাদ হয়ে যাবে। যা খাবার হাতের কাছে, তোমাকে জল খেতে হয়, জলটা নিবেদন করে খাবে, হয়ে যাবে চরণামৃত। তোমার কিছু কাজ করতে হয়, কাজটা তুমি ভগবানের চিন্তা করে কাজ করো, কাজ হয়ে যাবে সেবা, জাস্ট চেঞ্জ হয়ে যাবে। কখনো কখনো আমাদের না খেয়ে থাকতে হয়, উপবাস থাকতে, না খেয়ে এমনি থাকে, আর না খাওয়াটা যদি ভক্তির সঙ্গে যুক্ত করা হয় হয়ে যাবে উপবাস। আমরা কোথাও বেড়াতে যাই, যদি বেড়ানোটা যদি সাধুর সঙ্গে বা একটা তীর্থক্ষেত্রে বেড়াতে চাই হয়ে যাবে তীর্থ ভ্রমণ। যে কাজগুলো আমরা করছি জাস্ট তার সঙ্গে আমাকে ভগবানকে একটু লিঙ্ক করতে হবে, তাহলেই হবে। আমাদের বর্তমান কত ধরনের ঢিস ঢাস মিউজিক এসে গেছে,
আমি 1 জানুয়ারি মেদিনীপুর গেছিলাম, ফিরছিলাম, বাপরে চারিদিকে কত মিউজিক বাজছে আর বিভিন্ন ধরনের নাচছে দেখলাম, নাচার স্টাইলও চেঞ্জ হয়ে গেছে। কিন্তু সেই মিউজিক যদি ভক্তির সঙ্গে যুক্ত করা যায়, কৃষ্ণ গানে যদি যুক্ত করা হয়ে যাবে কীর্তন ভজন। আমাদের গীতামালা স্টেজে করলো আমাদের প্রভুরা মাতাজিরা, তিতিক্ষস কারুণিকা প্রভু, রক অ্যান্ড রোল কীর্তন, সে পুরো মেলা জাম হয়ে যেত দেখার জন্য, লোকে ওটা চায়। সাধারণ ছেলে মেয়ে, ইয়াং, বুড়ো, বাচ্চা সব উঠে নাচতে শুরু করেছে দেখছি কীর্তন, যে মিউজিক কীর্তনের সঙ্গে যুক্ত করে। আমরা ঘরে বাস করি, ঘরের ভিতরে একটু ভগবানকে প্রতিষ্ঠা করে দিলে ঘরটাই হয়ে যাবে মন্দির। ঘরে আমাকে থাকতেই তো হয়। আমার যদি সেজন্য বলছেন এই মানুষকে যদি ভক্তির সঙ্গে যুক্ত করা যায়, সে আর মানুষ থাকে না, হয়ে যায় মানে ম্যান থেকে হিউম্যান বিং, মানে মহান হয়ে যায় ব্যক্তিত্ব, তাই না? আমরা ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছি। আমাদের যদি বাড়িতে পচা বলে লাগতো, এখানে পঞ্চানন প্রভু, তাই না? তার মহিমা, তার বেড়ে যায়। তো সেজন্য ভগবান বলছেন যে কোনোভাবে যেন জেনে তেন প্রকারেণ কৃষ্ণ মনোনিবেশয়ে, যে কোনো বস্তু দিয়ে আমার যেন কৃষ্ণ সেবায় যুক্ত হতে পারে, আর কৃষ্ণ সাক্ষাৎ গ্রহণ করেন এই বিশ্বাসটাও থাকা চাই। কৃষ্ণ প্রত্যেকের সঙ্গে বিভিন্ন ভাবে যুক্ত হয়ে, যে ভাব দিয়ে ভক্তির সমিত সিন্ধুতে বর্ণনা করা হয়েছে, যে ভাব দিয়ে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হতে চায়, ভগবান আকুলভাবে এগিয়ে আছেন তার ভাব গ্রহণ করার জন্য, তার সঙ্গে রেসিপ্রোকেশন করেন। এটা একটা শুদ্ধতা বা এটা একটা ভগবানের সঙ্গে শুদ্ধ প্রেমের সম্পর্ক। একটা জায়গায় আমি পড়ছিলাম, লিখেছে একটা মেয়ে, ও ছোট থেকেই ভক্ত ছিল, ভগবানের ভক্ত, কৃষ্ণ নাম করতো, কৃষ্ণকে সাজিয়ে পূজা করত। তার বিয়ে হয়েছে বৃন্দাবনে, যে কোনো কারণে ও বৃন্দাবনের ছেলের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছে। ও শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছে স্বামীর সঙ্গে, রাস্তায় চিন্তা করছে আমার কত ভাগ্য যে কৃষ্ণ আমাকে তার ধামে বাস দিয়েছেন, বৃন্দাবনে আমার বিয়ে হয়েছে। আমি শুনেছি বৃন্দাবনে কৃষ্ণ থাকেন, আমার সঙ্গে দেখা হবে, আমার কহ ভাগ্য যদি কৃষ্ণ এসে আমাকে গ্রহণ করেন। তো যেতে যেতে কৃষ্ণ চিন্তা করতে করতে পৌঁছেছেন সন্ধ্যার সময়। তার স্বামী তাকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, যেতে যেতে যমুনা তীরে পাড়ে তাকে বসিয়ে দিয়ে বলছে তুমি এখানে একটু বসো, আমি যমুনা স্নান করে আসছি, সাবধানে থাকবে, যদি কেউ কিছু বলে বা কোনো ভয় টয় পাও চিৎকার করবে, আমাকে ডাকবে। তো তখন গ্রামের মেয়ে বিয়ে হয়েছে, বিয়ে হওয়ার পর কী করে এত বড় ঘোমটা দিয়ে আছে, কোনো দিকে তাকাচ্ছে না, কেননা বয়স করা বা এরা দেখে ফেলবে, নতুন বউ মুখ হাঁ করে দেখছে না, ঘোমটা টেনে বসে আছেন গাছের ঘর। তার স্বামী বলে স্নান করে আসে আমাকে নিয়ে যাবে। তো বসতে বসতে চিন্তা করছেন, আচ্ছা কৃষ্ণ বৃন্দাবনে থাকেন, কৃষ্ণের বয়স কত হবে? আমি শুনেছি কৃষ্ণের বয়স 16 বছর, আমার দেবরের বয়স হচ্ছে 20 বছর, তার মানে আমার স্বামীর বয়স হচ্ছে 20 বছর। তাহলে কৃষ্ণ তাহলে আমার স্বামীর থেকে ছোট, তাহলে কৃষ্ণ হবে আমার দেবর। তো আমাকে তাহলে ভাবি বলে ডাকবে। হ্যাঁ, তো চিন্তা করছেন, একজন ডাকছে ভাবি, ও ভাবি, ও চমকে জানে, আমাকে তো এখানে কেউ চেনে না, কে ভাবি বলে ডাকছে, কেউ তো চেনে না এখানে। তো আরো ঘোমটাটাকে শক্ত করে ধরেছে, আর কৃষ্ণ এসে তার ঘোমটা টেনে দিয়ে মুখটা দেখে পালিয়ে, ও মানে ভয়ে কান্না করা শুরু করেছে, আরে আমাকে দেখে ফেললো কেউ গিয়ে আমার নামে কমপ্লেন দেবে। হ্যাঁ, নতুন বউ মুখ খোলা রেখে ঘুরছে,
তো কান্না করছে। ওর স্বামী এসে বলে, তোমার কি হয়েছে? জানো, একটা ছেলে ভাবি ভাবি বলে এসে মুখ খুলে আমাকে দেখে পালিয়ে গেছে। বলছে কোথায়? বলছে কোথায়? চলে গেলো, আমি জানি না আমার কি হবে। তো বলছে কোনো চিন্তা নেই, বৃন্দাবনটা বড় জায়গা না, যেখানে থাকো ওকে আমি খুঁজে বের করবো, শাস্তি দেবো আমি। তারপর বাড়ি গেছেন। কয়েকদিন পরে তার শাশুড়ি বলছে, মানে ছেলের মা বলছে, তোমাদের অনেক দিন বিয়ে হলো, তোমরা বাঁকে বিহারী দর্শন করনি, যাও বাঁকে বিহারী দর্শন করে আসো। তো স্বামী স্ত্রী দুজন, ছেলে বৌমাকে দুজনকে পাঠিয়েছে, গেছে। তো গেটে ঢুকে স্ত্রীকে বলছে, তুমি ওইদিকে যাও, মেয়েদের সঙ্গে দর্শন করো, আমি এখানে আছি, অপেক্ষা করছি, তুমি আসলে আমরা ফিরবো। তো ওখানেও তো ঘোমটা ধরা আছে, কিন্তু হ্যাঁ, ঘোমটা করে গেছে। তো মেয়েদের মাঝখানে এক কোনায় দাঁড়িয়ে আছে, মুখ আর খুলছে না, যদি কেউ বয়স্করা দেখে পেলে আমার মুখ, ভয়ে মুখ দেখাচ্ছে। তো তারপরে অনেকক্ষণ ফিরছে না, তখন স্বামী গিয়ে দিয়েছে, কোথায় গেল? তো এই তুমি এখানে দাঁড়িয়েছো কেন? এখানেও মুখ ঢাকা দিয়ে থাকতে হয় নাকি? ভগবানকে দর্শন করো মুখ খুলে। তো স্বামীর কথা মতো গিয়ে মুখটা খুলে যেই ভগবানের দিকে তাকিয়েছে, ওই সে দেবরকে দেখতে পেয়েছে। দেবর, এই ছেলেটা এই আমার ভাবি বলে আমার মুখ খুলেছিল। বলছে কে? তুমি দেখতে পাচ্ছ না দাঁড়িয়ে আছেন হাতে বাঁশি নিয়ে? তখন তার স্বামী বলছে, আরে বাপরে, আমার এতদিন বৃন্দাবনে জন্ম হলো, আমি এখানে থাকি, আমি ভগবানকে চিনতে পারলাম না, তুমি ভগবানকে চিনতে। স্ত্রীকে প্রণাম করছে ওখানে, তুমি অত্যন্ত ভাগ্যবতী, তুমি ধন্যা, ভগবান তোমাকে গ্রহণ করেছেন ভাবি বলে। এটা বক্তব্য হচ্ছে, যে যে ভাব দিয়ে ভগবানকে গ্রহণ করে, ভগবান গ্রহণ করেন। তো ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়ার পন্থা গীতায় সরলভাবে বর্ণনা করেছে। ভগবান বলছেন গীতায় যে তুমি আমার সেবায় যুক্ত হও, তুমি দেবদেবীর পূজা করো না, নিরাকারের পূজা করো না, ভণ্ড গুরু বাবা দাদা বৌদি কার পূজা করো না, কেবল আমার পূজা করো, কেবল আমার যদি পূজা করো তোমাকে কি দেব? এবারে রেজাল্ট, ভগবানকে ভক্তি করলে কি পাবেন? প্রথম তো বলেছেন সব থেকে বড় জিনিস দেব তোমাকে, বুদ্ধি। তোমার এই ডাল ব্রেনে তুমি কিছু করতে পারবে না, তোমাকে ফার্স্ট আমি বুদ্ধি, দাদা আমি বুদ্ধি যোগ, তোমাকে আমি বুদ্ধি দেব, সব কিছু জানতে পারবে, চিনতে পারবে, উপলব্ধি করতে পারবে। এখন তো মনে করছো সবাই তোমাকে ভালোবাসে, না, বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে দেখো। তোমাকে আমি রক্ষা করব, কৌন্তেয় প্রতি জানি, তোমাকে আমি রক্ষা করব, তোমাকে আমি গাইড করব, আর কি আর বলবো, তোমার যা লাগবে তাই আমি নিজে বয়ে দেব, বলেছেন ভগবান, বলেছেন যা লাগবে তোমাকে আমি মহান থেকে মহান বানাবো, সব মহাত্মা সুদুর্লভ। এই সাধারণ মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী না, বলছে যোগী নাম অপি সর্বেশাম, তোমাকে সব থেকে মহান বানিয়ে ছাড়বো। তবে একটা কন্ডিশন, তোমাকে মহান বানাবো, একটা কন্ডিশন হচ্ছে তোমাকে এটা চিন্তা করতে হবে, আমি হচ্ছি, আমার পজিশন হচ্ছে সন্তান হারা পিতা, আর সমস্ত জগতের জীব হচ্ছে পিতৃহারা সন্তান। দুটো ঠিক না? ভগবানের পজিশন হচ্ছে সন্তান হারা পিতা, ভগবানকে ভুলে গিয়ে সন্তান এখানে ভিখারির মতো জীবন যাপন করছে, দুঃখে কষ্টে। তাই তাকেই আমি মহাত্মা বানাবো, যে আমার কথা লোকের কাছে পৌঁছে দেবে। লোকের দ্বারে দ্বারে যাও, লোককে আমার খবরটা পৌঁছাও, আমি সকলের জন্য অপেক্ষা করছি কখন আমার সে সন্তান ফিরে আসবে। প্রভুপাদের কৃপা এই সুযোগ আমাদের কাছে আছে, কিন্তু 1 মাস চলে গেছে, ডিসেম্বর মাস, বাকি আর 1 মাস আছে ম্যারাথন গীতা। তো মহান হতে চাইলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সারা দিন শুধু খালি গীতার কথা বলুন। গীতা না, মহাপ্রভু বলেছেন, যারে দেখো তারে কহ কৃষ্ণ, যার সঙ্গে দেখা হবে ডাইরেক্ট এই মাসে হরে কৃষ্ণ বলবেন। আর একটা মেন কথা হচ্ছে, গীতা বিক্রি করেছেন, গীতা পড়েছেন, গীতা কাউকে দান করেছেন, এই 3-4টা কথা বলতে হবে আপনাকে। ভগবান বলছেন 6ষ্ঠ অধ্যায় 32 নম্বর শ্লোক, তার থেকে শ্রেষ্ঠ আমি কাউকে দেখি না।
আত্মপমেন্য, যিনি নিজের দুঃখ কষ্টকে অন্যের দুঃখ কষ্টের সঙ্গে ভাগ করে। তাই সকলকে অনুরোধ করছি যে আমাদের ম্যারাথন ডিসেম্বর মাসটা আমরা করলাম, সামনে আরেক মাস আছে, সবাই প্রচেষ্টা করি ভগবানের কাছে নিজেকে যে প্রতিশ্রুতি আমরা প্রচার করব, সেইটুকু প্রভুপাদ চেয়েছেন যে সকলে আমরা এই গ্রন্থগুলো বাড়ি বাড়ি যেন বাড়ি, বিশেষ করে গীতা। তো ভগবান বলছেন, আরও বলছেন, আর তোমাকে কি দেব? ক্রেডিট দেব, ক্রেডিট। অর্জুনকে বললেন নিমিত্ত মাত্র ভব সব্যসাচিন, তোমাকে কিছু করতে হবে না, তুমি আমি যা বলছি সেটা ফলো করো, আমি সব করে দিয়েছি, তোমাকে ক্রেডিট দেব। দিয়েছেন ভগবান ক্রেডিট। আর কি দেন ভগবান? বলছে শুধু তাই না, শ্রীদাম সর্বভূতানাম, বন্ধুর মতো তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবো, সঙ্গে না তোমার হৃদয়ে থাকবো। আর কি দেন? বলছে আমি তোমাকে পাপ থেকে মুক্ত করব, তোমাকে সমস্ত কর্মবন্ধ থেকে মুক্ত করব, মৃত্যুময় সংসার থেকে তোমাকে উদ্ধার করব, মৃত্যু সংসার বর্তমানই উদ্ধার করব, আর সমস্ত প্রকার দুঃখ থেকে তোমাকে মুক্ত করে দেব। তাই এত বলার পরে ভগবান সন্তুষ্ট হলেন না। ভগবান বললেন, অনেক শ্লোকে গীতায় দেখবেন, ন সংশয় সংশয় আত্মবিনাশ, তুমি সংশয় করো না, মা শুচ, বারে 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 তোমাকে আমি গীতার ভিতরে যা বলি, তুমি সংশয় করো না, তুমি অনুশোচনা করো না। কেন বলছেন বারে বারে? কারণ আমরা এ অনেক লোকের প্রতিশ্রুতি শুনতে 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 আমাদের বিশ্বাসটা হারিয়ে গেছে। কিন্তু অনেক লোক আমাকে প্রতিশ্রুতি, এটা করো, এটা দেবো, এটা যদি করো ওটা দেবো, এমনকি মা বাবার উপরেও বিশ্বাস হারিয়ে গেছে। তুই যদি পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করিস তোকে একটা মোবাইল দেবো, দেবো। পরীক্ষার রেজাল্ট ভালো হয়ে গেল, মা বাবার দেয় না, কি দাও? দিচ্ছি রে দিচ্ছি। তো মা বাবার উপরে ভরসা নেই, স্কুল টিচারের উপর ভরসা নেই, কোম্পানির উপরে ভরসা নেই, আর রাজনৈতিক নেতাদের উপরেও। তাই ভগবানের উপরও আমার ভরসা অনেকটা উঠে গেছে আমাদের। তাই ভগবান প্রায় অধ্যায়ে ভালো পুশিং করছেন, আমি যা বলছি ন সংশয়, তুমি আমার কথার উপরে সংশয় করো না। আমি কিন্তু রাজনৈতিক নেতা বা তোমার বাবা মার মতো চিটিংবাজ নই, আমার উপর বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে দেব। ন সংশয় মা সূচ, মানে অনেক এরকম মা সূচ ন সংশয় বারে বারে কনভিন্স করছেন, কেননা আমাদের বিশ্বাসটা যেন বাড়াতে পারে। লাস্টে অর্জুনের হাত ধরে বলছেন, অর্জুন তোমাকে আমি কি বলবো, অ্যাটলিস্ট তোমার সঙ্গে আমি প্রতিজ্ঞা করছি, প্রতি জানে প্রিয় সীমে। লাস্ট একদম শেষ উপদেশে তিনি গিয়ে বললেন, দেখো আমি তোমাকে প্রতিজ্ঞা করছি, মনমানা ভব মদভক্ত মজ্জাজি মাং নমস্কুরু মামে বৈশ্যসী সত্যংতে, সত্যংতে প্রতি জানে প্রিয়, আমি প্রতিজ্ঞা করছি তোমাকে আমি রক্ষা করব এবং তোমাকে আমার সব কিছুই দিয়ে দেবো। কয়েকদিন আগে গুরু মহারাজ শ্রীমৎ ভক্তিচার্য স্বামী গুরু মহারাজ ক্লাস দিয়েছিলেন, উনি বলছেন ভক্তি যোগের এটাই হচ্ছে টিপস। কি টিপস? তোমার যা আছে দিয়ে দাও ভগবানকে, এবারে ভগবানের যা আছে তোমাকে সব দিয়ে দেবেন, ব্যাস। এটা হচ্ছে ভক্তি যোগের টিপস। তোমার যা আছে দাও, ভগবানের যা আছে দাও, তোমার আর কি লাগবে। এই সহজ সরল শিক্ষাটি শাস্ত্র গ্রন্থের মাধ্যমে ভগবান তুলেছেন। ভাগবতমের এই শিক্ষা থেকেও আমরা জানতে পারছি। সমুদ্র এসে ভগবানের প্রার্থনা করছেন এবং প্রার্থনা করার পরে সমুদ্র প্রতিজ্ঞা করলেন, আপনার যাওয়ার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করে দেবো। কি ব্যবস্থা? এই সমুদ্রে আর পিলার লাগবে না, এমনি ব্রিজ বানাতে পারবেন, সেই পারমিশনটা আমি এগ্রিমেন্ট করলাম। তারপরে ভগবান সেই ব্রিজের উপর দিয়ে গেলেন, সীতা উদ্ধার করলেন। সীতা উদ্ধারের পরে বিভীষণ বললেন, যখন চলে এলেন এপাশে, তখন বললেন, বিভীষণ বললেন, প্রভু আপনার কাজ তো হয়ে গেছে, সমুদ্র যা আপনার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল হয়ে গেছে, তো এখন ব্রিজটা ভেঙে দিন। কেন কয়েকদিন পরে এমনি ভাঙবে কেন, আপনিই ভেঙে দিন, তাই না? এবারে তার তীর ধনুক দিয়ে, কেন ভেঙে দিন কেন না, এখানে আর অন্যান্য সব ওষুধ টষুধ ঢুকে পড়বে। তো তখন ভগবান রামচন্দ্র তার ধনুক দিয়ে
ব্রিজকে কেটে দিয়েছিলেন, সেই জায়গা এখনও আছে, সেই জায়গার নাম ধনুষ কাটি। এখনও এই সমস্ত লীলা দর্শন করা যায়। এই যে পাথরকে রাম নাম লিখে তিনি জলে ভাসিয়েছিলেন, সেই পাথরও রামশিলা এখনও আছে। দক্ষিণ ভারত যান দেখতে পাবেন। এই সমস্ত লীলার বাস্তবতা আমরা শাস্ত্র থেকে পড়ে উপলব্ধি করে বিশ্বাস করব অবশ্যই। আর কেউ যদি না দেখতেও চান, ভগবানের লীলাক্ষেত্র ভূমি এখনও রয়েছেন। তা আমাদের পরম সৌভাগ্য যে শিল প্রভুপাদের কৃপায়, বর্তমান গুরুবৃন্দের কৃপায় আমরা শাস্ত্রকে উপলব্ধি করার, বোঝার কিছুটা বুদ্ধি আমরা পেয়েছি। আগে তো জানতামই না গীতা কোনটা, ভাগবতম কোনটা। এখন আমরা জানছি প্রভুপাদের কৃপায়। শুধু জানছি তাই না, লীলাক্ষেত্র ভূমিও আমাদের সাধুবৃন্দ, গুরুবৃন্দ চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছেন যে এই জায়গায় ভগবান রামচন্দ্র লীলা করেছিলেন, এই জায়গায় মহাপ্রভু লীলা করেছিলেন। তা আমাদের সেই সৌভাগ্য, সেই সৌভাগ্যর প্রতিদান স্বরূপ, যেটা একটু আগে বললাম, যে আপনাদের কাছে বিনম্র অনুরোধ যে যারা আমরা মায়াপুরে বাস করছি, যারা এই কী বলে মায়াপুর টিভিতে ক্লাস শুনছেন, সকলে যে যেখানে আছেন, মায়াপুরের জন্য অনেক জায়গায়, ইন্ডিয়াতে অনেক জায়গায় বা বিশ্বের অনেক জায়গায় শুধু ডিসেম্বরে ম্যারাথন করেন। আমরা ডিসেম্বরের কত গীতা বিতরণ হয়েছে আমরা স্কোর দিয়েছি রাধা মাধবের কাছে, প্রায় 1 লাখের কাছাকাছি, 87,000 গীতা আমরা বিতরণ করেছি। সংকীর্তন, নামহট্ট, সমাধি, মায়াপুরের অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট, ভক্ত, গীতাকোর সবাই। আর 1 মাস আমাদের এই প্রতিজ্ঞা, আমরা 31 জানুয়ারি পর্যন্ত এই ম্যারাথনকে চালিয়ে যাব। আর প্রচুর পরিমাণে গ্রন্থ বিতরণ, লোককে বিভিন্নভাবে উৎসাহ করতে পারেন। কাউকে বিতরণ, কাউকে বিক্রি করতে পারেন, কাউকে দান করতে পারেন, কাউকে উৎসাহ দিতে পারেন। নতুন বছর আপনি কাউকে একটা গিফট দান করুন, ডায়েরি দেন, অনেক বড় বড় উপহার দেন, একটা গীতা দান করবেন। বড় বড় কোম্পানিকে আমরা বলি আপনি বছরে শুরুতে 200 পিস, 300 পিস, 500 পিস ডায়েরি দেন, কমপক্ষে সিলেক্টেড 50 জন লোককে গীতা দিন। তো লোকে শোনেন, করেন। তা আপনারাও সবাইয়ের কাছে অনুরোধ করছি, প্রভুপাদ চেয়েছেন এবং গুরুবৃন্দ চেয়েছেন, গুরু মহারাজ লিখছেন যে প্রভুপাদ আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন প্রতি মাসে 10,000 বড় বই, 1 লক্ষ ছোট বই বিতরণ করতে। আই এম ডিপেন্ডিং অন ইউ, আমি তোমাদের উপরে নির্ভর করছি, প্রভুপাদের এই আশাকে পূরণ করতে তোমরা সাহায্য করবে। আর আমি তোমাদের জন্য রাধা মাধবের আশীর্বাদ পাঠাই এবং তোমাদের জন্য আমার নিজেরও আশীর্বাদ এবং রাধা মাধবের কাছে সুরক্ষার প্রার্থনা করি। তো সেই হিসাবে আপনারা সকলে আপনারা আর 1 মাস ছিল প্রভুপাদের গ্রন্থ প্রচারের জন্য, গীতা প্রচারের জন্য উৎসর্গ করবেন। হরে কৃষ্ণ। গন্ধরাজ শ্রীমদ্ ভাগবতম কি, সমবেত ভক্তবৃন্দ কি, গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি।